जुलाई 6, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बापदादा मधुबन। संकल्प समय एवं पानीर संचय योजना द्वारा सफलतार समारोह पालन कर। आत्मा मानक भितरे आशार दीप जलाओ। आज स्नेहर दिन अटे। चारिआडर सबु पिला माने स्नेहर सागर में समाहित हो जाउछंती। एही स्नेह सहयोगी करिदिए। एही स्नेह ही अन्य समस्त आकर्षण ठारू ऊर्ध्व को नहीं जाइथाए। स्नेहर वरदान सबु पिलामानंकर जन्म दिवसर वरदान अटे। स्नेह भितर परिवर्तन कराई देवार शक्ति रही। तेणु आजिर दिन में चारिआडे दुई प्रकारर पिलामानंकु देखलु। गेल्हा संतान तो समस्ते अटंती, किंतु किछि हेले लवली अर्थात गेल्हा संतान, आउ किछि हेले लवली अर्थात बाबांकर स्नेहरे बुड़ी रहितेबा संतान। लवलीन पिलामाने प्रत्येक संकल्प रे, प्रति निश्वास रे, प्रत्येक वाणी रे, प्रत्येक कर्म रे स्वतः ही बाबांक समान सहज स्मृति रे रही थांती। काहींकि जानिछ? काहींकि ना बाबा पिलामानंको समर्थ भवर वरदान देउछंती। आजिर दिन को स्मृति दिवस तथा समर्थ दिवसर बोली कहूछ। काहींकि ना आजिर दिन में बाबा निजको पिलामानंकर बैकबोन करी लवलीन पिलामानंको विश्वरूपी मंच उपरे प्रत्यक्ष करिथिले। पिलामानंको व्यक्तरु प्रत्यक्ष करी निज अवस्था को बा अव्यक्त रूप रे साथी होई गले। आज एही स्मृति तथा समर्थ दिवस रे बापदादा पिलामानंको बालक हिसाब रे मालिक करी सर्वशक्तिमान बाबा को मास्टर सर्वशक्तिमान होई प्रत्येक परिवार कार्य देइथिले। एवं बाबा एबे खुशी हेउछंती जे पिला माने निजर जग अनुसार शक्तिशाली होई बाबा को प्रत्यक्ष करिवा पई, अर्थात विश्वर कल्याण करी विश्वर परिवर्तन करिवार कार्य रे लागि पड़िछंती। बाबा द्वारा पिला मानंकु जो सर्वशक्तिर संपत्ति मिलछि ताकु स्व प्रति एवं विश्वर आत्मा मानक प्रति कार्य लगाउछंती। बापदादा मध्य एही बेले मास्टर सर्वशक्तिमान बाबांक समान उमंग उत्साह रे रहुथिबा सबु प्रकारर सेवा करुथिबा ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद्र सेवाधारी पिलामानंकु पद्मा गुण अभिनंदन देउछंती। अभिनंदन अभिनंदन। देश भितर पिलामाने मध्य किछि कम नुहंती एवं विदेशर पिलामानंको मध्य कम नुहंती। बापदादा एही भली पिलामानंकर दिल भितरे महिमा मध्य करुछंती एवं गीत मध्य गाउछंती। बाह पिलामाने बाह, तुमे समस्ते बाह बाह पिलामाने अटो ना। हाथ हलाउछंती, बहुत भल। बापदादा पिलामानंको उपरे गर्व करुछंती। सारा कल्प भितर एही भली केही पिता नाहांती जार प्रत्येक संतान स्वराज्य अधिकारी राजा होइतिबो। समस्ते तो स्वराज्य अधिकारी राजा अटो ना, प्रजा तो नुहंती ना। केवल पिला माने जेतेबेले बाबांक सहित वार्तालाप करुछंती सेतेबेले कहउछंती आमे भविष्यत रे कोन हेबु तार चित्र आमको देखाओ। तेबे बापदादा कोन करुथिले बा कोन कहूथिले? पुराणा पिला माने तो कहउछंती जे जगदम्बा माँ समस्त को चित्र देखाउथिले, तेणु आमको मध्य आमर चित्र दियो। तेणु बापदादा कहउछंती प्रत्येक संतान को बाबा तो विचित्र दर्पण देउछंती। सेथिपाई तुमे निजर भविष्यत रे चित्र देखाई पारिबो जे मु किए, तमाने कोन जानिछ। तेबे सेही दर्पण तुम पाखरे अछि तो? जानिछ केउ दर्पण देइछंती? प्रत्येक धाड़ीवाला तो जानिथिबे ना जानिछ सेही दर्पण हैला वर्तमान समय निजर स्वराज्य स्थितर दर्पण। वर्तमान समय रे जेते स्वराज्य अधिकारी अट सेही अनुसार विश्वर राज्य अधिकारी हबो। एबे निजे निजको दर्पण रे देख, मु स्वराज्य अधिकारी स्थिति रे सर्वदा रहुछि तो ना केबे अधिकारी केबे अधीन? जदि केबे अधिकारी केबे अधीन हेउछि, केबे आखि धोखा देउछि, केबे मन धोखा देउछि, केबे
ମୁଖ ଧୋକା ଦେଉଛି, କେବେ କାନ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଉଛି, ପରବେଶ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବରଦାନରେ ମିଳିଛି ତାହା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମିଳିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ରୁଙ୍ଗିନ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବିଚାର କର ଯେ ନିଜ ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଶାସନ କିପରି କରିବ? ତେଣୁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବାରେ ଚେକ୍ କର। ଦର୍ଶନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା। ଯଦି ଦର୍ପଣ ମିଳିଛି ତେବେ ବହୁତ ଉଠାଅ, ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଦର୍ପଣରେ କୌଣସି ଦାଗ ହୋଇଯାଇନି ତ? ଦର୍ପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ତ? ବାପଦାଦା ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଛି। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହେଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କେତେକ ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ସର୍ବଗୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରୁଛ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ମାଲିକ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ? ଯଦି କେହି ନିଜର ଆସନ ଉପରେ ବସିନଥିବେ ତେବେ ବିନା ଆସନବାଲାର ଆଦେଶକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ, ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ ବରଦାନ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାପରେ ଆଦେଶ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି ହେଉନାହିଁ ତ? ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ବସି ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବ ତେବେ ସେ କିପରି ମାନିବେ? ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସନ ଉପରେ ବସିଥିବ ବା ପଦବୀରେ ଥିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ନଚେତ୍ ପଦବୀର ଆସନ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେହି ମାନିବେ କି? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି ତ? ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦେଉଛ ତ? ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅଧିକ ବା ଅଧିକାର ମିଳିଛି। କୌଣସି ଆତ୍ମାଠାରୁ ଅଧିକାର ରୂପୀ କ୍ଷମତା ମିଳେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମହାତ୍ମାଠାରୁ କ୍ଷମତା ମିଳିନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା କ୍ଷମା ମିଳିଛି। ତେଣୁ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଧିକାର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହି ଯେକୌଣସି ବି ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦେବ ତେବେ ସେ ଜି ହଜୁର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରେ ମାୟା ପ୍ରକୃତି, ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବ ସବୁକିଛି ଦାୟୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତୁମର ଆର୍ଥିକ ମାଲିକର ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ। ମାଲିକ ଆମକୁ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଯଥାର୍ଥ ଦିବସ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ଥ ରହିଛି ବାପଦାଦା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ତମେମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହିଁ କାହିଁକି ହେଉଛ? ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଛିଦ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥାର ଅଟେ। ସେହି ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯଥା ସମୟରେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କିଛି ହେଉନାହିଁ ତ? କିନ୍ତୁ ଭଲ କ'ଣ ଜମା ରହିଛି? କିଛି ହରାଇ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜମା କର। ରୋଜଗାର କରିଛ କି? ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇନାହ ତ? କିନ୍ତୁ ସୁଖ କେତେ ଜଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଶାନ୍ତ କାହାକୁ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ କେତେ ଖେଳାଉଛ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ବା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା
ଶାନ୍ତି ତ ଦୂର ହୋଇ କେତେ ଜଣକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା କରିବାର ସମୟ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ତ କେବେ ନୁହେଁ ହୋଇଯିବ କରିନେବି ନା, ଏ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତେବେ ଯାଇ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ସବୁ ସମର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସମର୍ଥ ଦିବସରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସଂକଳ୍ପର ସଞ୍ଚୟ, ସଞ୍ଚୟର ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀର ସଞ୍ଚୟ। ଯଥାର୍ଥ ବାଣୀ ନୁହେଁ, ଅଯଥାର ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀଠାରୁ ମୁଦ୍ରା ବା ମୁକ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚୟ କର। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଅଧିକାରୀ, ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ? ଏହି ରୂପ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା? କେବେ ବି ବାପଦାଦା କୌଣସି ପିଲାକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଟିଭି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହା ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କ'ଣ ଅନୁସାରେ ଥିବାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ? କାଲିଠାରୁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଫରିସ୍ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଫରିସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଚକମକଦାର ଲାଇଟ୍ର ଡ୍ରେସ୍। ସେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଯୁକ୍ତ ମାଟିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚମତ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ସଫଳତା ତାରକା ହୋଇଥିବ। ଏଭଳି ମୁକ୍ତି ସମୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା? ଯଦି ମାଟିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ ତେବେ ମାଟି ମିଶାଇଯିବ। ଯେପରି ଶିବ ବାବା ଅଶରୀର ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଚମକଦାର ଡ୍ରେସ୍ ଅଟନ୍ତି, ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ସ୍ଥୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମେ ପୋଷାକରେ ଯଦି ମାଟି ଲାଗିଦେଉଛି, କୌଣସି ଦାଗ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେବେ କ'ଣ କରୁଛ? ବଦଳାଇ ଦେଇଛ କି? ସେହିପରି ଚେକ୍ କର ଯେ ସବୁବେଳେ ଚମତ୍କାର ଫରିସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ ତ? ସେଇପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନ ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହ, ରାଜା ହୋଇ ରୁହ। ତାପରେ ମାୟା ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେବେ ବି ପରାଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରାଜୟ ହେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱାହା ହୋଇ ନାହଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି ନା? ମିଟିଂର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନା? ତେବେ ଏଥର କେବଳ ସେବାରେ ଯୋଜନା କରିବାର ମିଟିଂ ବାପଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂର ସଫଳତାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କର। ବହୁତ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିଦେଲେ ଏବେ ସଫଳତାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ 108 ରତ୍ନ ସଫଳତା ମୂରତର ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅନି। କ'ଣ ଏହା ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ କରିପାରିବାକୁ କି ନାହିଁ? ସାହସ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ହୋଇପାରିବ। ଦାଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି 108 ଜଣ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇପାରିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ, ଦାଦିଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହସ ରଖି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ ବାପଦାଦା ତାର ରିପୋର୍ଟ ନେବେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହନା ଚୁପ୍ ହୋଇ କାହିଁକି ବସିବ? ଏମାନେ ସାହସ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏକାବେଳେ କରି ଦେଖାଇଦେବୁ। ଏହି କଥା ଭାବୁଛ କି? ଭଲ କଥା,
ସାହସ ତ କରିପାରିବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହସ କରି ଦେଖାଇବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? କୌଣସି ସଂସ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ ତ? କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାବା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତ 108ର ମାଳ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏବେ ଜଣ ହାତ ଉଠାଇବ ତେବେ 108 କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଡବଲ ବିଦେଶୀ କ'ଣ କରିବ? ହଁ, ଦାବି ଯଜନୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି। ବିଦେଶର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାତ ଉଠାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି? 200 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 108 ଜଣ ତ ବାହାରିବେ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିବି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସମର୍ଥ ଦିବସ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ଥ ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ତ କେତେ ଥର ପାଳନ କରିସାରିଛ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶୁଣାଇବୁ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଉଛ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିରାଶ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାହେ ମାନସିକ ସେବା କର, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ନିରାଶ ଭିତରେ ରହିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳି ଉଠୁ। ତେଣୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କି ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ଆସିଲା କି ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିରାଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆସିଲା କି ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିରାଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶାର ଦୀପ ଜଳି ଉଠୁ। କରିପାରିବ ନା? ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ନା, ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ? ସହଜ ଅଟେ ତ? ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ଯଦି ଏବେ ସବୁ ଦୀପ ଜଳାଇଦେବ ତେବେ ଦୀପାବଳି ତ ହୋଇଯିବ ନା? ନିଜର ମନୋବଳକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ଯଦିଓ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କେବଳ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ଯଦି ମନକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛ, ତେବେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରଖ ଯେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମର ଏହି ମନୋବୃତ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଚାନକ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତୁମକୁ ଉଲୁଗୁଣା ଦେବେ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଣାଇଲ ନାହିଁ। କେହି ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟ ଭିତରେ କହିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶେଷ ସମୟରେ ପରିଚୟ ଦେବେ ତେବେ ବି ଉଲୁଗୁଣା ହେବ। ଏହି ଉଲୁଗୁଣା ଦେବେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଜଣାଇଲ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଚାଲ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଚାଲ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ହୁଅ, ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ, ନିରାଶକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଅ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବାର
ମାଳଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାପଦାଦା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଲ୍ରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠ, ଭଲ କଥା, ସବୁ ପାଳିଲେ ଦେଖାଇ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେବାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ଏତିକି ଆତ୍ମାକୁ ତ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛ ନା। ଯେପରି ତମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ସେହିପରି ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଭଲ କଥା। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମକୁ ବଢ଼। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଚାହେ ମାନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା ନ କରି ରୁହ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଗ ବିନା ମଧ୍ୟ ରୁହ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଏକା ସାଥିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋଗରେ ଦେଶରେ ସେବା କରିବା। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। ଖାଲି ରହିବା କାରଣରୁ ମାୟାକୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ଯାହାକି ଦୂରରୁ ହିଁ ମାୟାର ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ବାପ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛ ତାହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ନୟନରେ ସହିତ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନୂରେ ରତନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମହାବୀରଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସଂସ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ବା ଲଭଲିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଭଲିନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଲଭଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲା ଏବଂ ଲଭଲିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଦ୍ମ ଗୁଣ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବା ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବା ଭଳି ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶେଷତା କାରଣରୁ ହିଁ ଏମାନେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ତୁମକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ତୁମେ ସେବା କରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଲ। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବେ, ନିଜର ସହିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।